Hello students, welcome back to my channel. In this video, you are going to learn microsporogenesis and the development of male gametophyte, nothing but pollen grains. ప్రీవియస్ వీడియోలో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా. సో అయితే ఈ వీడియోలో మేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్లో జరిగేటువంటి మైక్రోస్పోరోజెనసిస్ మరియు మేల్ గ్యామెటోఫైట్ అయినటువంటి పాలెన్ గ్రెయిన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ని నేర్చుకుందాము. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ది క్లాస్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద ఫ్లవర్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టేమెన్స్. Okay, in a flower, stamen considered as male reproductive organ. So, the third whorl of a flower that contain androecium. Okay, complete whorl is called as androecium that constitute the male reproductive organs, nothing but stamens. Okay, students. So, these are the stamens. Okay, stamen contain a sterile stalk-like structure called as filament. Okay, so you can see here stamen contain a sterile stalk-like structure that is filament. It contains an upper fertile part, nothing but anther. Okay, students. So this is the stamen, nothing but the male reproductive organ. Okay, anthers may be monothecous or dithecous. Okay, if you see the monothecous anther, that consists two locules. Okay, students, monothecous anther consists initially two locules, later they fuse together. Okay, so it is called as bilocular and bisporangiate anther. If you see the dithecous anther, it consists initially 4 microsporangia or 4 locules. Okay, so that's why the dithecous anther is described as tetralocular or tetrasporangiate anther. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో యాంథర్స్ అనేవి మోనోథీకస్ అయి ఉండొచ్చు, డైథీకస్ అయి ఉండొచ్చు. మోనోథీకస్ యాంథర్లో 2 లాక్యూల్స్ ఉంటాయి, అంటే 2 స్పొరాంజియా ఉంటాయి. తర్వాత అవి ఫ్యూజ్ అయ్యి సింగిల్ స్పొరాంజియంగా మారుతాయి. సో అందుకనే మోనోథీకస్ యాంథర్ని బైలాక్యులర్ యాంథర్ అని, బైస్పొరాంజియేట్ యాంథర్ అని అంటారు. అలా కాకుండా డైథీకస్ యాంథర్ని చూసినట్టయితే హియర్ యూ కెన్ సీ 4 మైక్రోస్పొరాంజియమ్స్ ఉన్నాయి కదా. దట్స్ వై డైథీకస్ యాంథర్ని టెట్రాలాక్యులార్ అని లేదా టెట్రాస్పొరాంజియేట్ యాంథర్ అని వర్ణిస్తారు. సో జనరల్లీ యాంథర్స్ కంటైన్ 2 lobes. That means the anther is described as dithecous anther. Okay, students. So the stalk, nothing but filament of the anther is attached either at the base of the anther or in the middle part. యాంథర్కి ఈ ఫిలమెంట్ అనేది బేస్లో కానీ లేదా మిడిల్ పార్ట్లో కానీ అతుక్కొని ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైక్రోస్పొరాంజియం. ఓకే, సో ఇన్ ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ the microsporangium, the TS of microsporangium, it appears a circular in outline. Okay, it appears nearly circular in its appearance. So the anther is surrounded by a wall. Okay students, if you see the mature anther wall, it consists 4 parts such as epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. So let's see one by one students. First one is epidermis. So if you see the epidermis, so it is single layered. Okay, this green color layer is nothing but epidermis. So that is single layered and it is protective sheath of the anther. So it is involved in gaseous exchange. It prevents the moisture loss.
ఓకే, సో యాంథర్ వాల్ని చూసినట్టయితే అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏంటి? ఎపిడర్మిస్. సింగిల్ లేయర్డ్ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ప్రొటెక్టివ్ షీత్ అనమాట. యాంథర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండే లేయర్ ఏంటి? ఎపిడర్మిస్. ఇది గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్కి యూజ్ అవుతుంది, అంతేకాదు మాయిశ్చర్ లాస్ అవ్వకుండా యాంథర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ లేయర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఎండోథీషియం. ద సెల్స్ ఆఫ్ ఎండోథీషియం ఈ ఎల్లో కలర్లో ఉన్నాయి కదా అవి. సో the cells of endothelium are usually elongated. Okay, so they contain fibrous thickenings. The fibrous thickenings they arise inner tangential walls. Okay, the fibrous thickenings, they are hygroscopic in nature. Okay, when the fibrous thickenings they lose water slowly, then the endothelium gets contracted. So as a result, anther dehisces. So endothelium, the second layer of the wall, that is also involved in the dehiscence of anther. Okay students, not only that, epidermal cells present lateral sides of the anther are large and thin walled. They constitute the stomium. Here the cells are very thin walled. That's why that is called as stomium. Actually anther dehisces in the region of stomium. Not only stomium but also endothelium also plays an important role in the dehiscence of anther due to the hygroscopic nature of the endothelial cells. Okay students, when microspore mother cells are dividing, then the stomium disintegrates slowly. The dehiscence of anther occurs. In this way, the dehiscence of anther occurs, then pollen grains are released out. Okay students, so let's see the third one, that is nothing but middle layers of anther wall. Okay students, so endothelium మరియు ఎపిడర్మల్ సెల్స్, కొన్ని సైడ్ వైపు ఉన్న సెల్స్ అవి థిన్ వాల్స్ కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ ఎండోథీషియం మరియు ఆ స్టోమియం రీజియన్ అంటే థిన్ వాల్డ్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఉన్న ప్రాంతంలో సైడ్స్లో, యాంథర్కి సైడ్స్లో థిన్ వాల్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి. మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ థిన్ వాల్డ్ స్టోమియల్ సెల్స్ అనేవి డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతాయి. ఆ విధంగా ఇవి యాంథర్ డెహిసెన్స్లో యూజ్ అవుతాయి. అంతేకాదు ఎండోథీషియల్ సెల్స్ కూడాను ఫైబ్రస్ థికనింగ్స్ ఉండటం వల్ల, హైగ్రోస్కోపిక్ నేచర్ ఉండటం వల్ల అవి కూడాను కాంపాక్ట్ అయ్యి యాంథర్ డెహిసెన్స్లో యూజ్ అవుతాయి. లెట్స్ సీ ద థర్డ్ anther wall layer, nothing but middle layers. Here you can see the middle layers. So these are the middle layers. This pink region is nothing but middle layers. Okay, so inner to the endothelium there are 1, 2, 3 layers of wall layers are present. These cells are termed as middle layers. Okay, the cells of this region are thin walled. Actually these cells are flat-end cells and also ephemeral. Ephemeral means they are short-lived. ఓకే, సో ఎండోథీషియం కింద 2 to 3 లేయర్స్లో ఉండే సెల్స్ని మనము మిడిల్ లేయర్స్ అంటున్నాము. ఇవి ఎక్కువ కాలం జీవించలేవు, కొద్ది రోజులకే యాంథర్ మెచ్యూర్ అయ్యేటప్పుడు ఇవి డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ దట్ ఈస్ టపెటమ్. ఓకే, సో చూడండి, సో టపెటమ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ బ్లూ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి టపెటమ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద యాంథర్ వాల్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్ సరౌండ్స్ ద స్పోరోజీనస్ టిష్యూ కంప్లీట్లీ. ఓకే, స్పోరోజీనస్ టిష్యూని కంప్లీట్గా కవర్ చేస్తూ ఉండే లేయర్ టపెటల్ సెల్స్ అనమాట. సో ద సెల్స్ ఆఫ్ టపెటల్ లేయర్ ఆర్ లార్జ్ అండ్ థిన్ వాల్డ్. They contain dense cytoplasm and prominent nucleus.
Okay, tapetum actually is a nutritive tissue. So that's why they nourishes the sporogenous tissue, students. ఓకే, సో టపటం అనేది ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ అనమాట. ఇది స్పోరోజీనస్ టిష్యూని సరౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటుంది, కంప్లీట్గా సరౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరి టపటల్ సెల్స్ అనేవి లార్జ్గా ఉంటాయి, పెద్దగా ఉంటాయి, వాటి థిన్ వాల్స్ కలిగి ఉంటాయి. దే కంటైన్ థిక్గా ఉండే సైటోప్లాజం ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అంతేకాదు టపటం అనేది స్పోరోజీనస్ టిష్యూకి నరిష్మెంట్ ఇచ్చే టిష్యూ అనమాట. అంటే పోషణ అనేది కలిగిస్తుంది. అంటే ఫుడ్ సప్లై అంతా ఎవరు చేస్తారు స్పోరోజీనస్ టిష్యూకి అంటే ఈ టపటల్ సెల్సే అనమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యాంథర్ డెహిసెన్స్ ద టపటమ్ డీజనరేట్స్. యాక్చువల్గా యాంథర్ మెచ్యూర్ అయ్యి డెహిసెన్స్ అయ్యే టైంకి దానిలో ఉన్న పోషకాలన్నీ కూడా పాలెన్ గ్రెయిన్స్కి యూటిలైజ్ అవ్వటం వల్ల, పాలెన్ గ్రెయిన్స్ తీసుకోవటం వల్ల, సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ యాక్చువల్లీ టపటల్ లేయర్ ఈజ్ డిసింటిగ్రేట్స్. అంటే అది టపటల్ లేయర్ అనేది కరిగిపోతుంది అనమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో బేస్డ్ ఆన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద టపటమ్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types. ఓకే, సో ఈ టపటం అనేది 2 types. ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే అమీబాయిడ్ టపటం, దీన్నే పెరిప్లాస్మోడియల్ టపటం అని, ఇన్వాసివ్ టపటం అని అంటారు. సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే సెక్రీటరీ టపటం, దీన్నే పెరైటల్ టపటం అని, గ్లాండ్యులార్ టపటం అని కూడా అంటారు. సో లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ వన్, అమీబాయిడ్ టపటం. అమీబాయిడ్ టపటంని చూద్దాము. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రిమిటివ్ టైప్. అమీబాయిడ్ టపటం అనేది ప్రిమిటివ్ టైప్. ఇన్ దిస్ టైప్ ద రేడియల్ అండ్ ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద టపటల్ సెల్స్ దే బ్రేక్ డౌన్ ఎర్లీ డ్యూ టు ద యాక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్. సో హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ యాక్షన్ వల్ల టపటల్ సెల్స్ అనేవి ఎర్లీగా అంటే ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతాయి. ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి అంటే ద ప్రోటోప్లాజమ్ ఆఫ్ దీస్ సెల్స్ దట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అంతర్లాక్యూల్ అండ్ ఫ్యూజెస్ టు ఫార్మ్ ఏ కామన్ మాస్ కాల్డ్ పెరిప్లాస్మోడియం. ఆ టపటల్ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటోప్లాజం అంతా కూడా వాటి సెల్ వాల్స్ బ్రేక్ అయిపోవటం వల్ల లోపలికి డిఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఎక్కడికి? స్పోరోజీనస్ టిష్యూ లోపలికి డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. డిఫ్యూజ్ అయిన ఆ ప్రోటోప్లాజం అనేది సెల్స్ని చుట్టుకొని యాంథర్లాక్యూల్లో ఉన్న సెల్స్తో కలిసిపోయి కామన్ మాస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం పెరిప్లాస్మోడియం అంటున్నాము. ఆ మాస్ అంతా కూడా పాలెన్ గ్రెయిన్స్ని సరౌండ్ చేసి ఉంటుందన్నమాట టిల్ దే మెచ్యూర్. ఓకే, దిస్ మాస్ సరౌండ్స్ ద పాలెన్ గ్రెయిన్ టిల్ దే మెచ్యూర్ and it provides proper nutrition to the growing pollen grains. When pollen grains mature, this periplasmodium contributes in the formation of exine by providing sporopollenin precursors. Okay students, so ఈ మాస్ అంతా లోపలికి డిఫ్యూజ్ అయింది కదా, అక్కడ ఎదిగే పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి చుట్టూ ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయ్యి పాలెన్ గ్రెయిన్స్ని నరిష్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే పాలెన్ గ్రెయిన్స్ మెచ్యూర్ అవుతాయో ఈ పెరిప్లాస్మోడియం అనేది ఎగ్జైన్ ఫార్మేషన్లో, ఎగ్జైన్ అంటే పాలెన్ గ్రెయిన్కి బయట వైపు ఉన్న తొడుగు అనమాట. సో అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద పాలెన్ గ్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జైన్. అంతేకాదు ఈ ఎగ్జైన్లో స్పోరోపాలెనిన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ స్పోరోపాలెనిన్ తయారవ్వడానికి కూడా ఈ పెరిప్లాస్మోడియం అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే అలిస్మా, టైఫా, ట్రాడెస్కాన్షియా, సాజిటేరియా, potomositan. Okay students, these are the examples for amoeboid tapetum. ఏమైంది? సో ఈ టపటల్ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటోప్లాజం అంతా కూడా ఈ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ లోపలికి డిఫ్యూజ్ అయిపోయి పాలెన్ టిష్యూలోకి, స్పోరోజినస్ టిష్యూలోకి డిఫ్యూజ్ అయిపోయి పాలెన్ గ్రెయిన్ చుట్టూ ఒక న్యూట్రిటివ్ లేయర్ లాగా ఫామ్ అయ్యి పాలెన్ గ్రెయిన్స్ని నరిష్ చేస్తుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ టపటమ్ని మనం ఏమంటాము? అమీబాయిడ్ టపటం అని, లేదా పెరిప్లాస్మోడియల్ టపటం అని, లేదా ఇన్వాసివ్ టపటం అని అంటాము. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ టపటం, that is second one, that is secretory or parietal or glandular tapetum. సో సెక్రేటరీ టపటంని చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ టపటం దట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్.
Okay students, in this type the cells remain in their original position, later they break down progressively. సో అమీబాయిడ్ టెపటంలో ఇనీషియల్గా ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయాయి. సెక్రేటరీ టెపటంలో దే రీమైన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటిల్ ద మెచ్యూరిటీ వరకు కూడా అవి అలాగే ఉంటాయి. తర్వాత ప్రోగ్రెసివ్గా బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి. Initially, they secretes nutrients, enzymes, proteins, whatever necessary for the nourishment of pollen grains. ఇవి అలాగే ఉండి న్యూట్రియంట్స్ని సెక్రెట్ చేస్తూ, ఎంజైమ్స్ని, ప్రోటీన్స్ని సెక్రెట్ చేస్తూ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ని నరిష్ చేస్తాయి. స్పోరోపోలెనిన్ ప్రికర్సార్స్ దట్ నరిషెస్ డెవలపింగ్ మైక్రోస్పోర్స్. ఓకే, అండ్ దే హెల్ప్స్ ఇన్ పాలెన్ వాల్ ఫార్మేషన్. అంతేకాదు ఇక్కడ కూడా పాలెన్ వాల్లో స్పోరోపోలెనిన్ అనేది ఉంటుంది కదా, దాన్ని సెక్రేటరీ టెపటమ్ అనేది తయారు చేస్తుంది. ఇక్కడ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, దే ఫార్మ్ యుబిస్క్ బాడీస్. ఓకే, దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ సెక్రేటరీ టెపటమ్. యుబిస్క్ బాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ tiny spherical granules, they produced by the tapetal cells, they deposited on the inner surface of the tapetal cell wall. In this way, the main function of Ubisk bodies is transport the sporopollenin to the pollen wall. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ సెక్రేటరీ టెపటంలో యుబిస్క్ బాడీస్ అనేవి ఉంటాయి. అవి దే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ స్పోరోపాలెనిన్ టు ద పాలెన్ వాల్. పాలెన్ వాల్ ఫార్మేషన్లో యుబిస్క్ బాడీస్ అనేవి దే ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇవి ఒక చిన్న స్పెరికల్ గ్రాన్యూల్స్ అనమాట. ఓకే, ఇవి స్పోరోపాలెనిన్ తయారీకి యూజ్ అవుతాయి. అయితే సెక్రేటరీ టెపటమ్ దట్ డీజనరేట్స్ ఎట్ ద లాటరల్ స్టేజెస్. స్టార్టింగ్ అలాగే ఉంటుంది కానీ తర్వాత డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇవి కూడా డీజనరేట్ అయిపోతాయి త్రూ ద ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దేర్ ఫంక్షన్. ఇవి కూడా డీజనరేట్ అయిపోతాయి, బట్ ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్. పూర్తిగా పాలెన్ గ్రెయిన్స్ నరిష్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జైన్లో స్పోరోపాలెనిన్ అనే ఎగ్జైన్ లేయర్ తయారైన తరువాత అప్పుడు ఇవి కూడాను డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతాయి బై ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో నౌ లెట్స్ సీ ద స్పోరోజీనస్ టిష్యూ. సో టపటంకి లోపల స్పోరోజీనస్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఇన్నర్ టు ద టపటమ్ దేర్ ఈస్ స్పోరోజీనస్ టిష్యూ. ద సెల్స్ ఆఫ్ స్పోరోజీనస్ టిష్యూ మే డైరెక్ట్లీ యాక్ట్ యాజ్ ఎ పోలెన్ మదర్ సెల్స్ ఆర్ దే డివైడ్ మైటాటికల్లీ టు ప్రొడ్యూస్ పోలెన్ మదర్ సెల్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఏదైతే ఫర్టైల్ టిష్యూగా ఉంటుందో యాంథర్లో అది డైరెక్ట్గా పాలెన్ మదర్ సెల్స్గా పనిచేసి మియోసిస్ జరగచ్చు, లేదా కొన్ని మైటాటిక్ డివిజన్స్ జరిగి పాలెన్ మదర్ సెల్స్గా యాక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. దిస్ ఈస్ ద స్పోరోజీనస్ టిష్యూ present inside the anther. Okay students, so each pollen mother cell that divides meiotically, they produce pollen tetrads. Okay students, ప్రతి pollen mother cell meiosis జరిగి pollen tetrads అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. డ్యూరింగ్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ మనకి 4 లాక్యూల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా. సో కానీ మెచ్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ పార్టీషన్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద 2 మైక్రోస్పోరాంజియా ఆఫ్ ద యాంథర్ లోబ్ దట్ డిసింటిగ్రేట్స్. ఓకే, అది కరిగిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 2 స్పోరాంజియా అనేవి కూడాను కలిసిపోతాయి. దే ఫ్యూజ్ టుగెదర్. As a result, the anther lobe at maturity that contains only one microsporangium. So this is one anther lobe, this is another anther lobe. Both are contain only single microsporangium at the time of maturity. Okay students, so let's see now the microsporogenesis. Okay, if you see the microsporogenesis, it is a process in which each microspore mother cell divides meiotically that produce 4 microspores.
ఆర్ 4 pollen grains. సో మైక్రోస్పోరోజెనెసిస్ అంటే ఏంటి? మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ MMC దట్ డివైడ్స్ మియోటికల్లీ, క్షయకరణ విభజన లేదా మియోసిస్ జరిగి 4 మైక్రోస్పోర్స్ లేదా 4 పాలెన్ గ్రెయిన్స్ రావటాన్ని మనం మైక్రోస్పోరోజెనెసిస్ అంటున్నాము. The arrangement of pollen grains in a tetrad that is affected by cytokinesis during the meiosis. Okay students, so ఇది MMC. So that MMC undergoes meiosis. This is first meiosis. This is the dyad formation and this is meiosis 2. This is the tetrad formation. Okay students, actually the arrangement of pollen grain in the tetrad that is affected by cytokinesis during the meiosis, it is of two types. Let's see students. టెట్రాడ్ ఫార్మేషన్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై సైటోకైనసిస్. సైటోకైనసిస్ అంటే ఏంటి? సైటోప్లాజం డివిజన్ అనేది 2 టైప్స్గా జరుగుతుంది. దానివల్ల ఇది 2 టైప్స్ అనమాట. మైక్రోస్పోరోజెనెసిస్ అనేది 2 టైప్స్. ఒకటి సైమల్టేనియస్ టైపు, రెండోది సక్సెసివ్ టైపు. సో నేను 1 by 1 మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ టైప్ దట్ ఈస్ సైమల్టేనియస్ టైప్. డయాగ్రామ్ చూడండి. So in the simultaneous type, the cytokinesis occurs only at the end of meiosis 2. చూడండి, సైమల్టేనియస్ టైప్లో సో సైటోకైనసిస్ అనేది మియోసిస్ 2 జరిగేటప్పుడు ఎండింగ్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 4 cells. ఓకే, సో ద రిజల్టెంట్ టెట్రాడ్ షోస్, చూడండి టెట్రాడ్ ఎలా ఉంది? టెట్రాహెడ్రల్ అరేంజ్మెంట్ ఉంది. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ డైకాట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, డైకాటిలిడన్స్లో ఇది కామన్ అనమాట. అంటే ఏంటి? సైటోకైనసిస్ అనేది మియోసిస్ 2 జరిగేటప్పుడు జరుగుతుంది. అప్పుడు 4 హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియై వస్తున్నాయి. ఈ 4 హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియై చుట్టూ సైటోప్లాజం కూడా డివైడ్ అవ్వటం వల్ల 4 పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి టెట్రాహెడ్రల్ అరేంజ్మెంట్లో వస్తున్నాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ డైకాటిలిడన్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ సక్సెసివ్ టైప్ చూస్తే, ఇన్ ద సక్సెసివ్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోరోజెనెసిస్ సైటోకైనసిస్ అక్కర్స్ ట్వైస్, 2 times జరుగుతుంది. సైటోకైనసిస్ అనేది 2 times జరుగుతుంది. వన్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మియోసిస్ 1 forming 2 cells and again at the end of meiosis 2 to form 4 cells. చూడండి, మియోసిస్ 1 జరిగిన తర్వాత వెంటనే సైటోకైనసిస్ జరిగింది, రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 2 cells. మళ్ళీ మియోసిస్ 2 జరిగిన తర్వాత కూడా సైటోకైనసిస్ జరిగింది, దెన్ 4 cells అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ టెట్రాడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దట్ ఈజ్ ఐసోబైలేటరల్ అరేంజ్మెంట్ కనబడుతుంది. ఓకే, ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టెట్రాడ్ ఈజ్ హియర్ ఐసోబైలేటరల్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, జనరల్గా ఈ టైప్ అనేది మోనోకాటిలిడన్స్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సైమల్టేనియస్ టైప్లో ఏం జరిగింది? మియోసిస్ 2 తర్వాత సైటోకైనసిస్ జరిగింది. సక్సెసివ్ టైప్లో ఏం జరిగింది? మియోసిస్ 1 తర్వాత సైటోకైనసిస్ జరిగి 2 cells వచ్చాయి, డయాడ్ ఫామ్ అయింది. అండ్ దెన్ మియోసిస్ 2 తర్వాత కూడా మళ్ళీ సైటోకైనసిస్ జరిగి 4 పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వచ్చాయి. ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ ఏంటి? ఐసోబైలేటరల్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? మోనోకాట్స్లో ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, యాక్చువల్లీ దెర్ ఆర్ 5 types of tetrads formation observed. That is, first one is tetrahedral. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ టెట్రాడ్ ఫార్మేషన్ చూడండి, టెట్రాహెడ్రల్ అరేంజ్మెంట్. ఇది ఎందులో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము? డైకాట్స్లో ఉంటుంది అనుకున్నాము. రెండోది చూడండి స్టూడెంట్స్, ఐసోబైలేటరల్ అరేంజ్మెంట్. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? మోనోకాట్స్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టీ షేప్డ్ అరేంజ్మెంట్, ఎగ్జాంపుల్ అరిస్టలోకియా. లీనియర్ షేప్డ్ అరేంజ్మెంట్ నథింగ్ బట్ హాలోఫిలాలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఓకే, let's see next microspores or pollen grains. యాంథర్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ప్రతి
ఎంఎంసి నుంచి అంటే మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి 4 పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వస్తాయి. దే ఆర్ రెడీ టు రిలీజ్. ఎలా రిలీజ్ అవుతాయి? స్టోమియం దగ్గర సెల్స్ డిసింటిగ్రేట్ అయిపోవటం వల్ల విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫైబ్రస్ థికెనింగ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎండోథీషియల్ సెల్స్ యాంథర్ అనేది డెహిస్ అవుతుంది. పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ద మైక్రోస్పోర్స్. మైక్రోస్పోర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్. రెండు కూడా ఒకటే. సో పాలెన్ గ్రెయిన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? మియోసిస్ వల్ల వచ్చింది కదా, హ్యాప్లాయిడ్గా ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మేల్ గెమెటోఫైట్. ఈ పాలెన్ గ్రెయిన్ని మనం ఏమంటున్నాము? మేల్ గెమెటోఫైట్ అని అంటున్నాము. ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ఎ థిక్ స్ట్రాటిఫైడ్ వాల్, నథింగ్ బట్ స్పోరోడర్మ్. యాక్చువల్గా పాలెన్ గ్రెయిన్ని చూసినట్లయితే 2 లేయర్స్ ఉంటాయి దాని చుట్టూ. చూడండి, స్ట్రాటిఫైడ్ వాల్, అవుటర్ లేయర్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇన్నర్ లేయర్ ఉంటుంది. దీన్ని మనం స్పోరోడర్మ్ అంటాము. ద స్పోరోడర్మ్ దట్ కన్సిస్ట్ 2 layers. So the outer layer is nothing but exine and the inner layer is nothing but intine. So the outer layer exine, that is thick. అవుటర్ లేయర్ చాలా థిక్గా ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్పోరోపాలెనిన్ విచ్ ఈజ్ అ టఫెస్ట్ సబ్స్టెన్స్. ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద పాలెన్ గ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ద డ్యామేజ్ అండ్ డెసికేషన్. ఓకే, ఈ స్పోరోపాలెనిన్ అనేది గట్టిగా ఉండటం వల్ల పాలెన్ గ్రెయిన్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, డెసికేట్ అయిపోకుండా అంటే ఎండిపోకుండా కూడా, వాటర్ లాస్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ అవుతాయి అన్నమాట. The inner wall is called as intine. It is thin, made up of cellulose and pectin. Outer layer స్పోరోపాలెనిన్తో తయారై ఉంటుంది. ఇన్నర్ లేయర్ థిన్గా ఉంటుంది, సెల్యులోజ్ అండ్ పెక్టిన్తో తయారై ఉంటుంది. సో యాక్చువల్లీ ఇన్నర్ లేయర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద పాలెన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ద ఎగ్జైన్ ఈజ్ ఆఫెన్ స్కల్ప్చర్డ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ద స్పైన్స్. సో ఈ ఎగ్జైన్లో చూస్తున్నారు కదా, డిజైన్గా ఉంది కదా స్పైన్స్ లాగా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్కల్ప్చరింగ్ ప్యాటర్న్స్ అంటారు. స్పైన్స్ని స్టడీ చెయ్యడానికి ఒక స్టడీ ఉంది, దాన్ని పేలినాలజీ అంటారు. దేర్ స్కల్ప్చరింగ్ ప్యాటర్న్స్ని బట్టి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్కల్ప్చరింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అకేషనల్లీ ద ఎగ్జైన్ ఈజ్ స్మూత్. సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జైన్ అనేది స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇన్ ద ఎగ్జైన్ దెర్ ఆర్ సమ్ థిన్నర్ రీజియన్స్. ఎగ్జైన్ కొన్ని చోట్ల ఉండదు, ఆ రీజియన్ థిన్గా ఉంటుంది కదా. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జర్మ్ పోర్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, వాటిని అపర్చర్స్ అని కూడా అంటాము. సో వేర్ ద స్పోరోపాలెనిన్ ఈజ్ యాబ్సెంట్. కొన్ని చోట్ల స్పోరోపాలెనిన్ ఉండదు, థిన్గా ఉంటుంది. సో డయాగ్రమ్ వేసి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. సో ఓకే చూడండి, సో ఇది ఎగ్జైన్ అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ఇంటైన్. రెడ్ కలర్ ఉంది కదా ఇంటైన్. సో ఎగ్జైన్ కొన్ని చోట్ల థిన్గా ఉంది, చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ ఏరియాస్ని ఏమంటాము అంటే అపర్చర్స్ అని, జర్మ్ పోర్స్ అనేవి అంటాము. సో వేర్ ద స్పోరోపాలెనిన్ ఈజ్ యాబ్సెంట్. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా పాలెన్ ట్యూబ్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఫ్యూచర్లో. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో అయితే ద స్ట్రాటిఫైడ్ వాల్ దట్ ఎంక్లోజెస్ డెన్స్ సైటోప్లాజం. చూస్తున్నారు కదా, ఈ లోపల డెన్స్ సైటోప్లాజం ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇట్ కంటైన్ డిక్టియోజోమ్స్, ప్లాస్టిడ్స్, మైటోకాండ్రియా, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇట్ ఆల్సో కంటైన్ న్యూక్లియస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, పాలెన్ గ్రెయిన్ అనేది 2 envelopesతో కవర్ అయి ఉంటుంది. ఎగ్జైన్, ఇంటైన్, లోపల సైటోప్లాజం ఉంటుంది. సో డిక్టియోజోమ్స్ ఉంటాయి, అంటే గాల్గి బాడీస్ ఉంటాయి, ప్లాస్టిడ్స్ ఉంటాయి, మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, మధ్యలో న్యూక్లియస్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మేల్ గెమెటోఫైట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, వెన్ పాలెన్ గ్రెయిన్ ఈజ్ మెచ్యూర్, that undergoes unequal division and it results in the formation of 2 cells. సో పాలెన్ గ్రెయిన్ అనేది మెచ్యూర్ అయినప్పుడు ఇట్ అండర్గోస్ అండ్ అన్ఈక్వల్ డివిజన్. ఓకే, ఒక అన్ఈక్వల్ డివిజన్ జరిగి 2 cells అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో వన్ ఈజ్ వెజిటేటివ్ సెల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ జనరేటివ్ సెల్.
ఓకే స్టూడెంట్స్, వెజిటేటివ్ సెల్ని ట్యూబ్ సెల్ అని కూడా అంటారు. ద వెజిటేటివ్ సెల్ జనరల్లీ ఇట్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ద జనరేటివ్ సెల్. వెజిటేటివ్ సెల్ పెద్దగా ఉంటుంది, జనరేటివ్ సెల్ చిన్నగా ఉంటుంది. సో వెజిటేటివ్ సెల్ హ్యాస్ అబండెంట్ ఫుడ్ రిజర్వ్స్ అండ్ ఎ లార్జ్ న్యూక్లియస్. వెజిటేటివ్ సెల్ని చూసినట్టయితే అందులో అబండెంట్ ఫుడ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం లార్జ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. Whereas the generative cell is small and floats in the cytoplasm. జనరేటివ్ సెల్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, సైటోప్లాజంలో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, జనరల్లీ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ షెడ్ ఎట్ ద 2 celled స్టేజ్. ఈ స్టేజ్లో అంటే 2 celled స్టేజ్లో పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇన్ సమ్ కేసెస్ ద జనరేటివ్ సెల్ డివైడ్స్ మైటోటికల్లీ. ఓకే, తర్వాత ఈ జనరేటివ్ సెల్ కూడా మైటోసిస్ జరిగి 2 మేల్ గెమెట్స్ వస్తాయి. దీన్ని 3 celled స్టేజ్ అంటాము. కొన్ని కేసెస్లో పాలెన్ గ్రెయిన్ అనేది ఈ 3 celled స్టేజ్లో షెడ్ అవుతుందన్నమాట, అంటే రిలీజ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, నీట్ ప్రిపరేషన్కి యూజ్ అయ్యే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీకు చెప్తాను. సో పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ మెనీ ప్లాంట్ స్పీసీస్ దట్ కాజ్ సివియర్ అలర్జీస్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ bronchial affections in some people, often the leading to chronic respiratory disorders such as asthma, bronchitis. ఓకే, పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి అలర్జీస్ కలిగిస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఊపిరితిత్తులకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది, వీటిని మనం పీల్చుకున్నప్పుడు రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. దానివల్ల కొంతమందిలో ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్ అనే డిసీజెస్ కూడా వస్తాయి. సో మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, పార్థీనియం అనేది ఒక వీడ్ అనమాట. సో దాన్ని క్యారెట్ గ్రాస్ అంటారు. దట్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాసివ్ స్పీసీస్ దట్ ఈజ్ ఎంటర్ టు ఇండియా విత్ అ ఇంపోర్టెడ్ వీట్ ప్లాంట్ని మనం ఇండియాలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ పార్థీనియం ప్లాంట్ అనేది ఇండియాలోకి అనుకోకుండా వచ్చింది. దట్ హ్యాస్ బికమ్ యూబిక్విటస్. అంటే మీరు ఎక్కడ చూసినా ఈ వీడ్ అనేది చాలా అబండెంట్ గ్రోత్ చూపిస్తుంది. that cause pollen allergy. Students, you have to remember that plant is very dangerous invasive plant that don't allows other plants to grow. Not only that, but also the pollen grains of Parthenium very dangerous, they cause allergy to the హ్యూమన్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి, పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ a fashion in the recent years to use pollen tablets as food supplements. చాలామంది పాలెన్ ట్యాబ్లెట్స్ని ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్గా యూజ్ చేస్తున్నారు కూడా. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ a large number of pollen products, they are available in market in the form of tablets and syrups also. వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో, సిరప్స్ రూపంలో పాలెన్స్ని తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకు అంటే వాటిలో న్యూట్రియంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి. సో యాక్చువల్లీ పాలెన్ కన్జంప్షన్ హ్యావ్ బీన్ క్లెయిమ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అథ్లెట్స్ అండ్ రేస్ హార్సెస్. ఈ పాలెన్ కన్జంప్షన్ చేయటం వల్ల ఆ క్రీడాకారుల్లో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయిందంట. అంతేకాదు రేస్కి యూస్ చేసే హార్సెస్లో కూడా వాటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు కొన్ని స్టడీస్లో వెల్లడైంది. సో అయితే ఇది ఈ పాలెన్ కోసం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మీ బుక్లో ఇవ్వబడింది. నీట్కి మేబీ ఈ పాయింట్స్ యూజ్ అవుతాయేమో అని చెప్పాను స్టూడెంట్స్. సో అయితే ఆఫ్టర్ ద డెహిసెన్స్ ఆఫ్ యాంథర్, ద పాలెన్ గ్రెయిన్స్ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద యాంథర్ అండ్ దే హ్యావ్ టు రీచ్ ద స్టిగ్మా టు ఫర్టిలైజ్ ద ఎగ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎప్పుడైతే డెహిసెన్స్ అయిన తర్వాత పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి స్టిగ్మాని రీచ్ అవ్వాలి. అక్కడ నుంచి పాలెన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. పాలెన్ ట్యూబ్ ద్వారా 2 మేల్ గెమెట్స్ అనేవి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, దోస్ ఆర్ ద 2 మేల్ గెమెట్స్. సో దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఓవ్యూల్. వన్ ఫర్టిలైజెస్ ద ఎగ్ సెల్, అదర్ ఫర్టిలైజెస్ ద సెంట్రల్ సెల్. ఓకే స్టూడెంట్స్, యాక్చువల్లీ దే రీచ్ ద స్టిగ్మా బిఫోర్ దే లూజ్ దేర్ వయబిలిటీ.
అంటే వాటికి సర్టన్ పీరియడ్ ఉంటుంది, వయబిలిటీ టైం, అంటే అప్పటి వరకు మాత్రమే అవి లివింగ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇన్ సమ్ సీరియల్స్ సచ్ యాజ్ రైస్ అండ్ వీట్ ద పాలెన్ గ్రెయిన్స్ లూజ్ దేర్ వయబిలిటీ విత్ ఇన్ 30 minutes. అంటే రైస్లో కానీ వీటిలో కానీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత 30 minutes లోపు అవి స్టిగ్మాని రీచ్ అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ అవి ఫర్టిలైజ్ చేయడానికి క్యాపబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఆ 30 minutes తర్వాత దే ఆర్ నాట్ వయబుల్, వాటికి ఫర్టిలైజ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది పోతుంది. In some other members such as Rosaceae and Fabaceae members, they maintain viability for few months. వాటిల్లో ఫ్యాబేసీ అండ్ రోజేసీ ఫ్యామిలీ చూసినట్లయితే వీటిలో వయబిలిటీ చాలా ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది, అప్ టు ఫ్యూ మంత్స్, కొన్ని నెలల వరకు కూడా వాటి వయబిలిటీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొన్ని నెలల వరకు కూడా ఫర్టిలైజేషన్ కెపాసిటీ ఉంటుందన్నమాట. సో యూ హ్యావ్ టు నో వన్ థింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ద పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ కెన్ బీ స్టోర్డ్ ఫర్ ఇయర్స్. ఓకే, వీటిని స్టోర్ చేసి చాలా సంవత్సరాల వరకు కూడా వయబుల్గా ఉంచవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ at -196 degrees centigrade students. Okay, such storage banks, they are called as pollen banks, nothing but seed banks. వీటిని పాలెన్ బ్యాంక్స్ అని లేదా సీడ్ బ్యాంక్స్ అని అంటాము. దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రాప్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయటం కోసం లేదా క్రాప్ బ్రీడింగ్ చేయటం కోసం బ్రీడర్స్ అనేవారు అక్కడ నుంచి అంటే సీడ్ బ్యాంక్స్ నుంచి పాలెన్ బ్యాంక్స్ నుంచి పాలెన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని సో డిజైర్డ్ పాలెన్ గ్రెయిన్ని హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి యూస్ చేస్తారనమాట. ఈ సీడ్ బ్యాంక్స్లో పాలెన్ బ్యాంక్స్లో లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో -196 degree సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఈ పాలెన్ గ్రెయిన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మైక్రోస్పోరోజెనసిస్ అండ్ మేల్ గెమటోఫైట్ డెవలప్మెంట్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.